सरकार क्लेम करती है कि असीं ते पिछले 2 सालों के विच साडी इनकम वधी है। GST का हुण जिहड़ा उन्होंने दस्सिया कि GST की साडी जिहड़ी रिकवरी है बहुत हो गई हुई है। साडी जिस हिसाब नाल इकोनॉमी की प्रोजैक्शन हुई है, सर्वे दे विच आया कि दुनिया दीयां वड्डियां इकोनॉमीज़ दे विचों असीं सब तो अगे हाँ ग्रोथ के हिसाब दे नाल। कोविड के दौरान नौकरियां छुट गईयां, बिल्कुल जी, तनख्वाहां घट गईयां, महंगाई वध गई, खर्चे वध गए, बच्चे घरे आ गए, बच्चों के नाल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बजुर्गों दियां, बीमार वालियां दियां, खर्चे वध गए, आमदन घट गई। 10 रुपए घटाया डीजल ते 5 रुपए पेट्रोल घटाया जी, वो वेख के घटाया क्योंकि चोणां आउण वालियां सी। और इहनूं समुचे रूप में कहीए कि ये चोण बजट है हाले तां जी, क्योंकि सिर ते खड़ियां होईयां ने चोणां। सो सरकार इन्नी जिहड़ी आ वो नहीं लै सकती रिस्क, क्योंकि यूपी ने सब तो वड्डा उन्हां दे लई चैलेंज खड़ा कीता। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते कीमतां वध गईयां ने, क्योंकि सानूं भी वधाउणीਆਂ पै सकਦੀਆਂ ਨੇ जी। सो 10 मार्च तो बाद तैयारियां कर लो कि तुसीं फिर पंजाब दे विच जिहड़ा ਉਹ तेल 100 ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 110-15 ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 50-50 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। अमरजीत सिंह जी वड़ैच ने साबका आकाशवाणी के डायरैक्टर रहे ने ते सीनियर पत्रकार ने, हर विषय की सूझ-बूझ रखते हैं, चाहे किसी भी तरह का विषा होवे वो उन्हां दे नाल रिप्लेस होणगे ते प्रोग्राम इस तरह चलता रहेगा। गल चल रही है बजट की। अज बजट 2022 पेश किया गया है। साडे जिहड़े वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण उन्होंने बजट पेश किया है। अक्सर असीं यही गल कर रहे हैं, लगातार यही गल कर रहे हैं कि लोगों नूं उम्मीदां बड़ियां सी, आसां बड़ियां सी कि बजट दे विच उन्हां दी गल कीती जावेगी, पर बजट दे विच अजिहा कुछ भी नहीं होया। खासकर किसानी दे मुद्दे नूं लैके कहा जा रहा सी कि किसानां वास्ते कोई राहत पैकेज दिता जा सकदा है, किसानी दी गल हो सकदी है। कर्जा मुआफ़ी का मामला लंबे समय तो लटक रहा है। कागजी तौर के उत्ते कर्जा मुआफ़ी कई बार हो चुकी है, पर जिहड़ा सही लाभ आ वो लोकां तक नहीं पहुँच सकिया, किसानां तक नहीं पहुँच सकिया। इसे दे उत्ते लगातार चर्चा साडी चल रही है ते बजट दे विच लोकां नूं उम्मीदां सी, पर उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया बजट अज दा। उम्मीदां इस करके सी क्योंकि चोणां ने, विधान सभा दीयां चोणां दे करके लोग चाहुंदे सी कि भाजपा उन्हां नूं कोई तोहफा दे सकदी है, भाजपा वालों उन्हां नूं अपने हक दे विच करन लई, वोटां लैण लई कोई नवां दा खेडिया जा सकदा है। पर अजिहा कुछ भी नहीं होया। लोकां दे जिहड़ी मनां नूं निराशा जरूर मिली है, पर जिन्ना क जो मिलिया है असीं उसदी भी निंदा नहीं करदे, क्योंकि साडे जिहड़े माणयोग हुंदे ने, जिहड़े साडे देश नूं चलाउंदे ने, साडे मंत्री साहबान हुंदे ने, साडे प्रधान मंत्री साहब ने, वित्त मंत्री का जिहड़ा अहुदा हुंदा बड़ा महत्वपूर्ण हुंदा है, क्योंकि पैसे तो बिना किते भी कोई गल नहीं चलदी। सो इसे दे चलदियां ही उन्होंने जो बजट पेश किया है बड़ी सूझ-बूझ दे नाल, जिहड़े नाल माहर भी ने, उन्हां दे अधिकारी भी ने, उन्हां दे नाल रल मिल के जिहड़ा एक गलबात करन तो बाद, विचार वटांदरे तो बाद ये बजट पेश किया गया है। तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा करांगे। वड़ैच साहब भी साडे नाल जुड़ चुके ने। वड़ैच साहब नूं भी नाल लवांगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनावांगे, क्योंकि उन्हां दे विचार जानने बड़े जरूरी बन जाते हैं साडे लई। कोई बड़ी सूझ रखते हैं बजट के उत्ते। सवेर तो ही उन्होंने नज़रां टिकाईयां होईयां सी कि बजट दे विच की कुछ लोकां नूं दिता जावेगा, की लोग निराश होणगे, किन्ने क लोग खुश होणगे, की लोकां नूं सौगात मिलेगी। खास तौर के उत्ते जो कल दीयां अखबारां पढ़ियां सी, तां कल दीयां अखबारां दे विच यही चर्चा सी कि पैगासस का मामला जिहड़ा जासूसी मामला सी उसनूं उभारिया जाएगा, किसानी मुद्दे की गल होएगी ते नाल ही होर कई अहम मुद्दे उभारे जाणगे, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया। वड़ैच साहब साडे नाल जुड़ गए ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे। वड़ैच साहब स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मिंदर जी। बड़े दिनों बाद तुहाडे दर्शन होए ने, दर्शकां नूं भी ते सानूं भी। असीं बड़े तुहाडे धन्नवादी हां कि तुसीं अपना कीमती समा कढ के साडे नाल इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो जी। शुक्रिया बहुत बहुत, तुसीं मैनूं मौका दिता। और खास तौर पर अज का दिन जिहड़ा बड़ा इंटरस्टिंग है। बिल्कुल सारिਆਂ ਦੀ निगाह हुंदी है कि अगले साल वास्ते बजट जिहड़ा पेश होना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ निकलना है, क्योंकि पिछले 2 साल ने लोगों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। बिल्कुल जी, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ कि कुछ ना कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ सरकार करेगी, क्योंकि सरकार क्लेम करती है कि असीं ते पिछले 2 सालों के विच साडी इनकम वधी है। GST का हुण जिहड़ा उन्होंने दस्सिया कि GST की साडी जिहड़ी रिकवरी है बहुत हो गई हुई है। सो सरकार अपने आप नूं कह रही असीं बड़ी बहुत वड्डी प्राप्ति कर ली कि असीं कोविड के जिहड़े आ उहदे संकट चों भी निकल गए हाँ, असीं दुनिया तो सब तो अगे जा रहे हैं। और अज ते सीतारमण जी ने ये गल कही है कि साडी जिस हिसाब नाल इकोनॉमी की प्रोजैक्शन हुई है, सर्वे दे विच आया
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਜਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਰਿਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ 10 ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 110-15 ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਬਜਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਡੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 7-8 ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਮੋ ਠੱਗੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇ ਚੁਣਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਿਰਫ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੇਖੋ 2016-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰ ਟੀਰ ਘਟੂਗੀ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਣਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਬੜੇ ਖਿੱਚਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ। ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਪਣਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.23% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ MSP ਦੇਗੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1970 ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਨਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 50% ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਵਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਲੇਜ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 4-4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਅੱਜ ਕਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, MSP ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਰਾਹੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 300 ਗਜ ਜਾਂ 400 ਗਜ ਤੋਂ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਫਲੋਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 95 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 95 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾ? ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਆ? ਆ YouTube ਤੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ YouTube ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਡਸ ਬੜੀਆਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਪਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ 75% 75 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਰਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ 1.5-2 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ BA ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ KYC ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਡਰੋਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਖੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤ ਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PMY ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਵੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ SBI ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ SBI 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ATM ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ OTP ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 16 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਊਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ OTP ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਡੀਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਡੀਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ MP ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੱਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ATM 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ATM ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੂਅਲੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਖਾਤੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਵਾਵਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਕੀਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ 160 ਕਰੋੜ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਟੀਕੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਕੂਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 160 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਟੀਕੇ 160 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੀ 160 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ, 62% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਆ? ਜਿਹੜੀ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਰਤਦਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆ ਆਇਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੁੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਫੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਡਾਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੇ 10:30 ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ D5 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।